सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। मांझ महला तीजा। माया मोह जगत सबाया। त्रैगुण दिसह मोहे माया। माया मोह जगत सबाया। त्रैगुण दिसह मोहे माया। गुर प्रसादी को विरला बूझै। चौथै पद लिव लावणिया। हों वारी जियों वारी। माया मोह शब्द जलावणिया। माया मोह जलाए सो हरस्यों चित लाए। हर दर महली शोभा पावणिया। रहा देवी देवा मूल है माया। सिमृत शास्त्र जिन उपाया। काम क्रोध पसरिया संसारे। आए जाए दुख पावणिया। तिस विच ज्ञान रतन इक पाया। गुर प्रसादी मन वसाया। जत सत संजम सच कमावै। गुर पूरै नाम ते आवणिया। पेयड़ै तन परम पुलानी। दूजै लागी फिर पछोतानी। हलत पलत दोवैं गवाए। सुपनै सुख ना पावणिया। पेयड़ै तन कंत संभाले। गुर प्रसादी वेखै नाले। पिर कै सहज रहै रंगराती। शब्द शिंगार बनावणिया। सफल जन्म जिन्ना सतगुर पाया। दूजा भाव गुर शब्द जलाया। एको रव रहे आखट अंतर। मिल सतसंगत हर गुण गावणिया। सतगुर ना सेवे सो काहे आया। त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया। मन मुख नाम चित ना आवे। बिन नावै बहु दुख पावणिया। जिन सिष्ट साजी सोई जाने। आपे मेलै शब्द पछाणै। नानक नाम मिलया तिन जन को। जिन तुर मस्तक लेख लिखावणिया। नानक नाम मिलया तिन जन को। जिन तुर मस्तक लेख लिखावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश। ओंटारियो खालसा दरबार के पावन स्थान तो असी गुरु शब्द की आभा नूं मंडित हो रहे हैं, मान रहे हैं। आहो भागी हाँ। इस समा गुरबाणी व्याख्यान का है। इस विच मांझ राग ते गुरु अमरदास पातशाह तीसरे नानक द्वारा उच्चरित किए गए पावन बचन सानू प्राप्त ने। बचन आपने सरवण किया अष्टपदियां का वाक है। विचार का आगाज़ रहाओ के पंथ तो ही कर रहे हाँ। सब जिक्र करते हैं हाँ वारी जियों वारी। माया मोह शब्द जलावणिया। माया मोह जलाए सो हरस्यों चित लाए। हर दर महली शोभा पावणिया। रहाओ हाँ वारी जियों वारी। माया मोह शब्द जलावणिया। माया मोह एक्चुअली गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं जदों पढ़ीए तो क्योंकि भारती खिते दे विच वो सारे ईस्टर्न स्कूल दे हज़ारां हज़ारां सालां दियां रिलीजीअस ते स्पिरिचुअल ट्रैडिशनस ने जिन्हां च बहुत सारा रचना रची गई है। वेद शास्त्र स्मृतियां ये शब्द च भी जिक्र आएगा, लिखे गए ने उस रूप दे विच। उत्थे हर चीज़ की जिहड़ा हैगा धार्मिक तौर पर क्योंकि फिलोसफिकली होर चीज़ां की बड़ी व्याख्या की गई है। इन बिन माया की व्याख्या भी है ट्रैडिशनस साइड तो बड़ी बहुत तरीके नाल मिल जाती है। इसनूं सीधे तौर पर देखा जाए
ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਨ ਐਵਰ ਵੀ ਹੀਅਰ ਵਰਡ ਮਾਇਆ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਸੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਰੋਕੜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦੈਟ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਇਆ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੌਬ ਕਰਦੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਹਾੜ ਲੋਕ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਬੜੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲੇ ਰੀਅਲ ਸੈਲਫ ਰੱਬ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜੇ, ਪਰਦਾ ਪੈ ਜੇ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਨ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਮਾਇਆ ਮੀਨ ਇਲੂਜ਼ਨ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਭਰਮ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਲੂਜ਼ਨ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਜੀਣਾ ਆਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਵਾਸਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਿਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, when we go toward traditional explanation of religion or spirituality, then we can easily find out people who were writing some sort of religious writings in ancient time or after ancient time, they were only accepting religious people who have renounced this world. They were thinking those people are religious. So renunciation of this world is a main step toward the spirituality. On the other hand, when we come Guru Granth Sahib Maharaj, even if we actually read Lawan's part, Dhan Guru Ramdas Sahib Maharaj, and very first line is telling us, Har pehladi lav parvirti karma dirdaya Balaram jiyo. There are two words which are coming oppositely. One is parvirti, second is nirvirti. ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੌਂਕ, ਜਿਹੜਾ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਰਵਿਰਤੀ। ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮੀਨ ਹੂ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦਾ ਫੋਲੋਵਰ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆ, ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਲੋ ਦ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਲੋ ਐਕਚੁਅਲੀ path of married life. Baba ji saying, no, I am giving here command. Dirdaya. ਇਹ ਮਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਲਰਾਮ। ਬਲਰਾਮ, ਹਾਂ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਨੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਾਇਆ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੀਵ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ
ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਜਸਟ ਏ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਕਟ ਵੇਅਰ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ some actually birth activities. No, not only that. That is a just very small part of that bal. ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਐਕਟਿਵ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜੌਬ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਚਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ 6-7 ਪਾਉਂਡ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ 6-7 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕ੍ਰੀਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਚਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਪੋਸਟ ਟੀਨ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਲ ਰੇਜ਼ਡ ਕਿਡ, ਇਹ ਚੰਗੀ, ਇਹਦਾ ਲਾਲਨ ਪਾਲਨ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਫਰਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਭਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਭਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਆ, ਉਹ ਭਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਭਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਭਲੇ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਟੋਨਮੀ ਆ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੇਸਟ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਫॉर समवन टू रेज इन दिस वर्ल्ड। नो, ठीक है भाई, बिल्कुल चंगी गल है। जे तेरे बारे एवें सोचा होंदा पहला, फिर तू भी नहीं सी होना। जो होर पिछे सोचा होंदा, एक्चुअली यही है ना, बंदा इस तरीके नाल नहीं देख पा रहा। बंदा बहुत सैल्फिश होकर सोचता। तो जिवें जिवें अज दी तालीम विच सब तो वड्डी काहन भी यही है, बंदे नूं टैक्नीकली साउंड कर देंदी हो, बंदे नूं बिजनस सिखा देंदी हो, बहुत सारी तरतीबां तरीके सिखा देंदी है, पर उन्होंने वाइज नहीं बनाती, क्लैवर बनाती है। एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन क्लैवर माइंड एंड वाइज माइंड। वाइजर डिसीजन जिहड़ा हुंदा है, इहदे विचों सैक्रीफाइसिस जन्म लैंदे ने, कंपैशन जन्म लैंदा, इहदे चों बंदे च पेशेंस आउंदा आ, बंदा नैचुरल वे दे नाल सहज च जांदा आ। पर जिथे बंदा क्लैवर हुंदा आ, वो फिर वो शॉर्टकट लभदा आ, वो किसी नूं यूज़ करना चाहुंदा आ, उहदे लई किसी दी एक्सप्लोइटेशन जिहड़ी है वो जस्टिफाई हुंदी है। वो हर लैवल ते सोचदा है कि मैनू मैं अपना बैनीफिट देखना आ। जो ये सारी चीज़ जिहड़ी इस रूप में देखी जाए, इहदे च फिर फैमिली लाइफ नहीं फिट बैठती, क्योंकि उहदे च फिर बंदे नूं अपना आपा त्यागना पैंदा आ, सैक्रीफाइस करने पैंदे आ, एक्सट्रा माइल्स जाना पैंदा आ। बाबा जी ने क्या तेनों कुदरत ने यह हुक्म दिता आ, बलराम तू राम कोलों ताकत लैके आया, ते अपने आप नूं अंडरस्टीमेट ना कर। ये सच है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਕ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਲਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਖਲਾਰਾ ਉਦੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਦਲੇ, ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ
ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਸਮਾਜ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਰੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਆ। ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ready to serve humanity, when we are ready to serve order of ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, that mean we are going toward ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ who care about others, I'm only actually worried about only my salvation, ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮਰੇ ਸਮਾਜ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਦਸਾਂ ਦੇ ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਜ 70 ਈਅਰ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਨਥਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਬੜੇ ਔਦੂਆਂ ਕੋਲ, ਬਿਰਾਗੀਆਂ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੰਡਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਵਾਲਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਨਦਰ 'ਚ ਪਾਕ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਿਆ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਸੱਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੱਪ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਆਪੇ ਲੰਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੱਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਛੀ ਚੀਏ ਚਹਾੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਾ ਆ ਰਹੀ ਜੇ, ਬਚ ਕੇ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ, ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੁਹਾਰੀ। 9 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਖੀਰ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਲਮੇਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੰਡਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਆ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਸਰਵ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਨੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਮਾਇਆ, ਇਸ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਾਇਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਹੋ ਬਹੌਰ, ਇੰਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰਾਂ ਹੰਡਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਲਓ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਹੋ ਬਹੌਰ, ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰ। ਕਿ ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਕਵਨੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧ ਕੀ, ਕਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਚੋਇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਕਵਨੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਕਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧ ਕੀ, ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਜਾਏ, ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਮਨ ਲਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਲਿਖਾ ਕਰਕੇ, ਇਵਨ ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ, ਖਰਚਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇਂਗਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗਾ। ਬਚਾਏਗਾ ਕੀ? ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਸਭ ਨੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ। ਹਾਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਵਿਵੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਣ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹਕੈ ਬੂਝੀਐ ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰਾਹ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਾਹ ਅਕਲ ਦਾ ਰਾਹ ਆ ਭਾਈ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਵਿਵੇਕੀ ਹੋਵੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਵੇਖੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਜਾਏ। ਉਸ ਰੂਪ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਅਰ ਰਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਬੁਰਿਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਲਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੋ, ਭਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰੋ, ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਇਹ ਹੈ ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਕੀ, ਕਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜੀਵਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਲਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਇਸ ਇਲੂਜਨ 'ਚ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚ, ਕਿਸ ਇਲੂਜਨ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਹਾਂ ਸੋ ਭਾਈ ਮੀਤ ਹੈ ਦੇਖ ਨੈਣ ਪਸਾਰ, ਇੱਕ ਚਾਲੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸਹਿ ਸਭ ਆਪਣੀ ਵਾਰ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੈਲਦੀ ਨੇ, ਅਲਟਰਾ ਰਿਚ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਦੇਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਆਹ ਲੈਵਲ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਹੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਬੜੇ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਜੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੂਜਨ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਇਲੂਜਨ, ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ, ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੋੜਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ। ਇਲੂਜਨ ਆ। If I'm taking some sort of bathing under the impression of religious values or religious kind of belief, and I'm gonna get my salvation or self-cleansing, Baba Ji is saying no, it's not gonna happen. ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਆ ਉਹ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤ ਤੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮਤ ਦੇ ਚ ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭ ਜਿੱਥੇ ਮਤ ਧੋ ਸਕੇ ਤੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਧੋ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਇਲੂਜਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਸਾਇਲੈਂਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਟ still for a few minutes or few actually hours and you are going somewhere or you are actually getting some sort of a higher level in spirituality, Baba Ji saying it's your illusion. ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜੇ, ਵਸਤਾਂ ਰਸਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅਮੀਰੀ ਹੋ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲੂਜਨ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੀ ਕਮਾ ਖਾ ਹੰਡਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਲੂਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਮੋਹ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋੜਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਲੂਜਨ ਦੇ ਇਸ
ਰੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਠਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਵਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਸ਼ਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਵਣੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ, ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਐਫਰਟ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਉਤਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਪਰ ਸਰਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾਇਤ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਰੈਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਲਿਮਟਿਡ ਚੋਇਸਿਸ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਦੇਖਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲੱਭ ਲਏ ਜਾਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਲਸਫੇ ਦਾ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ, ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਾਵਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਨਾਟਕ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਲਏ, ਗਾਣੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸ਼ਬਦਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੇ ਸੰਥਿਆ ਲਓਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਤੀ ਤਮੰਦਰ ਉਸ ਨੇ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਚੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੈ ਚਾਓ। ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਦੇਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤੇਲ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੂਪ ਆ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਸੀਗਾ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਜ਼ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੜ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਓਪਰੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਲੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਪੇਸ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਮੱਚਣਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੱਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਏਗੀ, ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਲਦਾ, ਇਹ ਇਲੂਜ਼ਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਆ ਗੁਨੀਏ ਕਿਆ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸੋਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰੰਬਾਰਾ। ਉਹ 'ਚ ਕਿਆ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਆ। ਵੀ ਫਿਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆ। ਈਵਨ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਹੈ, we all have two kind of actually choices, one to have it or one don't take it. So what is good decision? Under influence we might actually get involved, okay I'm not going to take it, क्यों? क्योंकि मैं कोई सोशल मीडिया ਦੀ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ I really want to take it, why? Because someone has suggested me it is good for you. But what about me and my real actually self? Am I able to understand why I'm taking it or why I'm not taking it? ਇੱਥੇ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਪੱਖ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਦੀਵਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨੂਪਮ ਚੀਜ਼, ਅਗੋਚਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਪਾਏ। ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ, ਖੁਦ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਕਿਸੇ ਇਨਫੋਰਮਡ ਵੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ। ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਸਲੇਵਰੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਲੇਵਰੀ, ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਸਲੇਵਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਸੀ, ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰਮਤ ਜਾਵੀਏ 'ਚ ਜੀਏ, ਇਹਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਵੈਲਬੀਂਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਬਣੇ, ਉਸੇ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਅਰਾਊਂਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 17-18 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਏ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਟਸ ਨੋਟ ਮਾਈ ਜੋਬ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨੀ ਐਡਵਾਈਸ, ਨੋ, ਮਾਈ ਜੋਬ ਇਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ discussion with you, that's it. If you want to discuss anything, I'm ready for that, but ultimate decision is yours. I can help you to understand any sort of actually you can say side of your choices, but I'm not going to suggesting you anything. It's your own choice. ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡ you are making me scared. I'm little bit scared because ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ। ਓਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਡੈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਡ ਯੂ ਟੋਲਡ ਮੀ, ਬਟ ਹੇਅਰ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬਲੇਮ ਐਨੀਵਨ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਟੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਡਿਸੀਜਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਅਟੋਨਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਣੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੇ। ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਝੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ, ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੋਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਤਾਪ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ।
ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈ ਹੈ, ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਆ, ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦਿਸਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਈ ਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਵਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲੂਜਨ ਮਾਇਆਵਿਕ ਪਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ, ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਲਾਏ ਸੋ ਹਰਿ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਹਰਿ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉੱਠੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇਗਾ ਤੇ 100% ਫਰੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਈਟ ਮੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਸ ਕਾਦਰ ਤੇ ਕਾਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ। ਭਰੋਸਾ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੌਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਲਾਏ ਸੋ ਹਰਿ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਹਰਦਰ ਮਹਿਲੀ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ। ਹਰਦਰ ਮਹਿਲੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਮਹਿਲ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸ ਸੋਭਾ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।